Hello students, today we shall learn about the concrete mix proportioning, which is fourth module. For this you will require IS 10262 2009 and IS 456 2000. So now we are referring to IS 10262 2009 page 4. See, here it is given clearly that an illustrative example of concrete mix proportioning is given in Annex A. Another illustrative example of mix proportioning of concrete using fly ash is given in Annex B. These examples are merely illustrative to explain the procedure, and the actual mix proportioning shall be based on trial batches with the given materials. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬರೀ ಇಲ್ಲುಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಿಂಗ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ the ingredients used in the concrete, which are cement, coarse aggregate, fine aggregate, water. What should be the water cement ratio? If at all any admixtures are used, how much it should be used? Giving the proportioning of these ingredients for 1 meter cube of concrete volume. Concrete volume 1 meter cube volume ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಜಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಮರಳು ಬೇಕು, ನೀರು ಬೇಕು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ the grade designation is given as M40. M40 ಅಂತಂದ್ರೆ any concrete after 28 days of curing, its compressive strength will come as 40 MPa. So ಅಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it is not up to the mark. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅನ್ಎಕನಾಮಿಕಲ್. So all these criteria has to be kept in mind. So basically we will be having M15 grade, M20 grade, M25 grade, M30, M40, M50, M60 and so on. So here an illustrative example is given for M40 concrete. So we shall observe the data which are given, and I will be explaining wherever it is necessary. So an illustrative example illustrating the mix proportioning for a concrete of M40 grade is given in A1 to A11 code book alli notations ashte. So stipulations for proportioning andre this is a kind of question or a requirement andre data anta helbodu. So grade is M40, type of cement used OPC 43 grade. OPC ಅಂದ್ರೇನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ 43 ಗ್ರೇಡ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ 53 ಗ್ರೇಡ್. ಅದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ this type of cement is ordinary Portland cement 43 grade. Size of aggregate used 20 mm. Minimum cement content, it is given 320 kg per meter cube. 1 meter cube volume of concrete ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು kg cement ಇರಬೇಕು? 320 kg ಇರಬೇಕು. So like that. So maximum water cement ratio we have learned in previous modules. What is the effect of water cement ratio, what are the limits and its effects on strength of concrete and all. So that is how important it is. The workability, the target workability we need to achieve is 100 mm slump. Exposure condition,
it is given as severe for reinforced concrete. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಮೀಡಿಯಮು, ಸಿವಿಯರು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮು, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. IS 456 ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 100 mm ಸ್ಲಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ರೂಫ್ ತನಕ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸ್ಲಂಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಲಂಪ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಸ್ಲಂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ಗುಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್, ರೌಂಡೆಡ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಪು, ನಾನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಪು, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ 450 kg per meter cube. ಸೊ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 450 kg, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? M40 ಇದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಚರ್ is also used here, which is a superplasticizer. So superplasticizer will increase the slump of the concrete slump ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸೂಪರ್ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾಸ್. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರಿ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಓದಿದ್ರಿ. So based on these knowledge, we will be doing the mix designing in this module number 4. So cement used, OPC 43 grade. Specific gravity of cement 3.15. Chemical admixture, superplasticizer. Specific gravity of coarse aggregate 2.74. Fine aggregate 2.74. Water absorption test ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So coarse aggregate water absorption 0.5%, fine aggregate water absorption 1%. Free surface moisture for coarse aggregate it is nil, fine aggregate it is nil. For giving you an example, suppose imagine a heap of sand is there. In your childhood you might have played in a heap of sand. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಹಳ್ಳ ತೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಒದ್ದೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ರೀ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇತ್ತ ಫುಲ್ ಒದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೇಯರ್ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್. ಸೊ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ sieve analysis is done, and for the coarse aggregate it is given here. So 100% 20 mm aggregates, so 10 mm ಗೆ zone 2 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. So these are the test results. Fine aggregate and also given. So this is the question and the data obtained out of testing. First stipulation ಅಂದ್ರೆ A1 ಏನು, that is those are all the requirements. A2 ಏನು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಡೇಟಾ. So using all these data we will be doing the mix proportioning.
ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿ, in the question it is given that we are required to achieve M40 grade of concrete. That means characteristic compressive strength at 28 days should be 40 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಈಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ವರ್ಕ್ಮೆನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. In all these cases, if we design only for M40, the strength might reduce. So keeping all these criteria in mind, we have to design for higher strength. That is called as target strength, which is indicated as FCK dash. FCK dash is target average compressive strength at 28 days. FCK is characteristic compressive strength at 28 days. And S is, here S is given a standard deviation. This is taken from, see here, page number 1. See, 3.2, you can observe target strength for mixed proportioning. FCK dash is equal to FCK plus 1.65 S. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. So where do we get the value of standard deviation S? S is equal to ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ. From table number 1, page number 2, table number 1, page number 2. Assumed standard deviation is given. For M40 grade of concrete, it is given as assumed standard deviation 5 Newton per mm square. So 5 Newton per mm square ತಗೋಬೇಕು. So FCK actual is to M40 plus 1.65 S. S value 5. So the target strength is 48.25 Newton per mm square. Instead of 40 Newton per mm square, we will be designing for 48.25 Newton per mm square ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Right. So first thing is we have to select what is the water cement ratio. So to select the water cement ratio, from table number 5 of IS 456/2000, maximum water content water cement ratio. See here, refer IS 456/2000, table number 5, page 20. You need to be noting down all these things. Page numbers ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. All those things you need to note down. See here, table number IS 456, table number 5, page number 20. Here we can get the value of water cement ratio. So it is given as for severe condition in reinforced concrete, bracket alli reinforced concrete ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. So the maximum free water cement ratio should be 0.45 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So it is taken as the maximum water cement ratio 0.45 from table number 5, page number 20, from IS 456. Now actually water cement ratio, if it is increased, then the strength will decrease. If we decrease the water cement ratio, we can increase the strength of the concrete. So based on the experience, we have to adopt, see here, we have to reduce 0.05% 0.05 of water cement ratio.
ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಬಂದಿದೆ 0.45, ಅದರಲ್ಲಿ 0.05 ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ the water cement ratio by 0.05, we will obtain 0.40. So 0.40 is less than 0.45, hence okay. This is purely based on the experience of a site engineer. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು 0.45, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಗೋಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಗೋಬಹುದು? ಜಸ್ಟ್ 0.05 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್, ನೌ ದಿ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 0.40. write this down. Water cement ratio is equal to 0.40. Now we shall move on to the water content calculation. From table number 2, maximum water content for 20 mm aggregate is equal to 126 liters. In the bracket it is given for 25 to 50 mm slump range. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಪೇಜ್ 3. ಸಿ ಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಪೇಜ್ 3 ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. IS 262. ಫಾರ್ 20 mm aggregate the maximum water content is 186 kg ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We can take it as 186 liters. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. Selection of water content. So 186 liters for 25 to 50 mm slump range ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So what is the slump range for our design? For our design, the slump range is 100 mm slump. We require 100 mm slump. For 25 to 50 mm slump, the water content should be 186 liter. But to achieve 100 mm slump, we need to increase the water content. How much we have to increase? We shall see. Increase 3% for every 25 mm slump. So 50 ge 186 liter. If it is 75 mm, then we have to increase the water content by 3%. ಅಂದ್ರೆ 3% of 186 ನ increase ಮಾಡಬೇಕು, 186 ಗೆ add ಮಾಡಬೇಕು. So we require 100 mm. So we need to increase 2 times 3%, ಅಂದ್ರೆ 6% increase ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In page number 2 it is given. In page number 2, clause number 4.2, here I have highlighted. You can observe the quantity of maximum mixing water per unit volume of concrete may be determined from table number 2. So table number 2 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ? 20 mm aggregate ಗೆ 186 mm ತಗೊಂಡ್ವಿ. So the water content in table 2 is for angular coarse aggregate and for 25 to 50 mm slump range ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 25 to 50 mm slump range. This is one thing. Next sentence you need to observe is an increase by about 3% for every additional 25 mm slump. So 25 mm slump increase ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3% water ನ increase ಮಾಡಬೇಕು. So that is what we are doing here. See here, estimated water content for 100 mm slump is equal to 186 plus 6% of 186 liter. So the final water cement ratio, water cement ratio ಅಲ್ಲ, water content ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 197 liters. 197 liters ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we can achieve 100 mm
slump. So if you observe the question, it is given that as a super plasticizer is used, the water content can be reduced up to 20% and above. So 20% ತನಕ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. So here according to the test results of the super plasticizer, based on trials with super plasticizer, water content reduction of 29% has been achieved. Hence, arrived water content is ಅಂದ್ರೆ 29% ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20% ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ 29% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 29% ವಾಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು we can achieve 100 mm slump anta. Why? Because we are using super plasticizer. So the arrived water content is 197 into 0.71. 0.71 ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 29% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು 71%. ಸೊ 71% ಆಫ್ 197 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will arrive at 140 liter. So write this down. Water content is equal to 140 liters. 140 liter. ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. If the test results is not given, we can just reduce up to 20%. 20% ತನಕ reduce ಮಾಡಬಹುದು. Next, we shall move on to the calculation of cement content. See, according to our calculations, the water cement ratio is 0.40. So, based on that, we have to calculate the cement content. See here, water ಎಷ್ಟು 140, cement ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So, water by cement ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ 0.40. ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 140 ಲೀಟರ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So 140 divided by C is equal to 0.4. Then C is equal to 140 by 0.4, which is equal to 350 kg per meter cube. So 350 kg per meter cube na use ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 350 kg per meter cube. Question, if you observe, the minimum cement content should be 320 kg per meter cube. Maximum should be 450 kg per meter cube. Here we have arrived at the value 350 kg per meter cube. So 350 kg is greater than 320 as well as less than 450. That is what it is given here. So from table number 5 of IS 456, the minimum cement content for severe exposure condition is equal to 320 kg per meter cube. We shall look at table number 5 of IS 456. See, severe condition, reinforced concrete, minimum cement content you can observe here 320 kg per meter cube. Okay, na? So hence cement content ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, cement content is equal to 350 kg per meter cube. 350 kg per meter cube. Now next we have to calculate aggregates. In aggregates, it is subdivided into two parts, coarse aggregate and fine aggregate. First, what we need to do is we have to calculate, we have to consider aggregate as one proportion. Adralli, in that aggregate proportioning of 100%, some amount will be coarse aggregate, some amount will be fine aggregate ಅಂತ consider ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. See here, from table number 3, volume of coarse aggregate corresponding to 20 mm size aggregate and fine aggregate, that is zone 1, for water cement ratio 0.5 is equal to 0.6. ಎಷ್ಟು 60% ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ 0.5 ಇದ್ರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See here, table number 3, you can observe volume of coarse aggregate per unit volume of total aggregate for different zones of fine aggregate.
ಸೊ ದಿ ನಾಮಿನಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಸ್ 20. 20ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ ಝೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಝೋನ್ 1. ಸೊ ಝೋನ್ 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. 0.6 is the value. This value is for what? ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, 0.5ಗೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 0.4. 0.4 ಇರೋದು ನಮ್ದು ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಆದ್ರೆ 0.5ಗೆ 0.6 ಅಂದ್ರೆ 60% ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ in the present case water cement ratio is 0.40. Therefore volume of coarse aggregate is required to be increased to decrease the fine aggregate content. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಸ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ಬೈ 0.1 ಅಂದ್ರೆ 0.4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 0.5 ಬದಲು. ಸೊ 0.1 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 0.02. ವೈ? ಅಟ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.01 for every plus or minus 0.05 change. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇ ಸಪೋಸ್ 0.45 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, 0.05 ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 0.01% ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.1 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 0.1 ಅಂದ್ರೆ 0.05 ನ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 0.01 ಇಂಟು 2, ಅದು 0.02. ಓಕೆನಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 0.4 is equal to 0.62. ಏನು, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ 62% ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Now it is given that it is pumpable concrete. Pumpable concrete ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪಂಪೇಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಪಂಪೇಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 10%. ಅಂದ್ರೆ 62% ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಪಂಪೇಬಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ನ 10% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.62 ಇಂಟು 0.9 ಅಂದ್ರೆ 10% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90% ಆಫ್ 0.62 is 0.56. So 0.56 is the proportion of coarse aggregate in aggregates. 100% aggregates ಅಲ್ಲಿ 56% ಏನೋ coarse aggregate, remaining 44% ಏನೋ fine aggregate. So write down the volume of coarse aggregate is equal to 0.56. Next, volume of fine aggregate is equal to 0.44. Observe the calculation. 1 minus 0.56 is equal to 0.44. Barkodra? Yes. Next step, actual mixing calculation step, final step. See, whenever we do a mix proportioning, we will be calculating the quantity of the ingredients per meter cube of volume. 1 meter cube volume ge we have to calculate the ingredients. So basically 1 meter cube volume ಅಂದ್ರೆ
ಯೂಶುವಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ನೀರು, ಎಷ್ಟು ಮರಳು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಡ್ರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಡ್ರಮ್ ಟೈಪ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಫ್ ವಿ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವರು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಮರಳು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mass of cement, that is the cement content, divided by specific gravity of cement. It is given, so multiplied by 1/1000. So substitute mass of cement ಅಂದ್ರೆ cement content ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 350. specific gravity of cement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3.15. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, you have to calculate the specific gravity of the cement and apply it here. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1/1000 ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0.111 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು, 140 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1/1000 ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 0.140 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್ is used. It is given that 2% by mass of cementitious material. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ 2% ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 2 ml ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2% ಆಫ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. So the cement content is 350 kg per meter cube. The cement content ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. So 2%, 2 by 100 into 350 will give you 7. So this 7 is the admixture content, super plasticizer content. So mass of chemical admixture is taken as 7 divided by specific gravity of admixture. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ. ಈ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. So in this case 1.145 is the specific gravity of the super plasticizer. After calculating, it is obtained as 0.006 meter cube. So cement content, water content, ಆಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟು, ವಾಟರು ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಏನು, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಸೊ 100% ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆಕ್ಚುಯಲ್ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 0.743. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಶಾಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್, ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ
E ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ 0.56 ಅಂತ ಅದು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ 2.74 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇಂಟು 1000 will give you 1140 kg. Similarly, mass of fine aggregate E is to 0.743 into volume of fine aggregate. Fine aggregate content ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ 44%, ಅಂದ್ರೆ 0.44 into specific gravity of fine aggregate 2.74 into 1000 will give you 896 kg. So coarse aggregate mass 1140 kg, fine aggregate 876 kg. So you need to write this in a summary form. You can observe here mixed proportion for trial number 1. Trial number 1, 2, 3 ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ after we have achieved this mixed proportioning, we have to perform this mixed proportioning in this site. If we are able to achieve the required amount of slump and if we are able to achieve the required or the target strength, then this trial is okay. Otherwise, we have to do some more modification to achieve the target strength as well as our target slump. So workability. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ 350 kg per meter cube, ವಾಟರ್ 140 kg per meter cube, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ 986 kg per meter cube, ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ 1140 kg per meter cube, ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ 7 kg per meter cube, ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ 0.4. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು kg per meter cube ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 meter cube ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು kg of concrete ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ we can also calculate. Here, aggregate should be used in saturated surface dry condition. If otherwise, when computing the requirement of mixing water, allowance shall be made for free moisture contributed by the fine and coarse aggregates. On the other hand, if the aggregates are dry, the amount of mixing water should be increased by an amount equal to the moisture likely to be absorbed by the aggregates. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈ, ಕೋರಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓವನ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್, ಕೋರಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ವಾಟರ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜೆಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಗೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ, ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಓವನ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮ್. So the necessary adjustments are also required to be made in the mass of aggregates. So aggregates ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ aggregates content ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. The surface water and the percent water absorption of aggregates shall be determined according to IS 2386. So ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ all these things you should consider and then do the mix designing for your company. Okay na? Next point, the slump shall be measured. ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ವಾಟರ್ ಈಗೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲಂಪ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೋಸೇಜ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಲಂಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಲಂಪ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸ್ಲಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. The mixed proportion shall be reworked for actual water content. Actual water content ಎಷ್ಟಿತ್ತು
M40 ಗೆ 0.45, but we have calculated for 0.4. So actual water content ಗೂ calculate ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ and check for durability requirements. So I am giving you a task. Students, listen. I am giving you a task. You have to do this mix proportioning for 0.45 water cement ratio. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 0.45 ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? 2 more trials having variations of plus or minus 10% of water cement ratio in A10 shall be carried out, and a graph between 3 water cement ratios and their corresponding strength shall be plotted to work out the mix proportion for given target strength for field trials. However, durability requirements shall be met. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋನ, ಮೈನಸ್ 10% ಮಾಡೋ. ಸೊ 0.4 ಅದರಲ್ಲಿ 0.3 ಆಮೇಲೆ 0.5ಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ದಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್. ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಗಿವನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ about the concrete mix designing. This is one example. So we shall look into more examples in next videos. Until now, thank you. Take care. Stay safe.